بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اب اکیلے نہیں رہے، اب جناب متحدہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کا ڈٹے رہنا کام دکھا گیا ہے، دیگر جماعتیں اب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں۔ حکومت کی پریشانی دیکھیے کہ جو ہی اسلام آباد میں نظر آیا کہ ایک پریس کانفرنس بھی ہمیں ہلا کے رکھ سکتی ہے اور آگے اعلامیہ آ گیا، وہ اعلامیہ بھی حکومت کے لیے بڑا ہی خطرناک ہے کہ اب سب کی طرف سے یہ ٹارگٹ سیٹ کر دیا گیا ہے، ساری جماعتوں کی طرف سے اپوزیشن نے اکٹھی ہو کر۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح سے اعلامیہ بتا دیا گیا، نہ یہ حکومت ٹھیک ہے، نہ الیکشن ٹھیک تھے اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ تو یہ باقاعدہ اس طرح سے پہلی دفعہ حکومت کے خلاف ہوا ہے۔ جس دن یہ کام ہوتا ہے فوری طور پر حکومت کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع کر دی گئی، 2 درجن سے زائد، 2 4 8 10 نہیں، درجن نہیں، 2 درجن سے زائد نئے ارکان شامل کر دیے گئے وفاقی کابینہ میں۔ نام سن کر آپ کو ہنسی آئے گی، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو سیٹیں ہی نہیں جیتے، ان کو بھی کابینہ میں لیا گیا ہے۔ جو بدترین شکست سے دوچار ہوئے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ 8 ہزار ووٹ لینے والے جو پہلی اور آخری دفعہ کابینہ میں آ رہے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، جن کی سیاست ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کو، ان کھوٹے سکوں کو، ان لوٹوں کو، ان سیاسی لاشوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ سوچئے کیا حال ہوگا۔ کابینہ جب بڑی ہوتی ہے تو حکومت کمزور ہوتی ہے، یہ بڑا واضح ہے۔ مضبوط حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کابینہ میں بہت زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کی، 50 سے زیادہ لوگ، 50 سے زیادہ گاڑیاں دو، ان کو سٹاف دو، پیسہ دو، سب کچھ دو، ایک ایسے وقت میں کہ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، IMF جیسی تنظیموں سے، مالیاتی اداروں سے معاہدے کر رہے ہیں کہ جناب ہم اپنا سائز چھوٹا کریں گے حکومت کا، ہم اپنے خرچے کم کریں گے، تو اس وقت آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو اس وجہ سے کہ حکومت کمزور نظر آ رہی ہے کہ جو بھی ہے، ہوتا ہے نا تن کا بھی ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لو، کچھ بھی ہے ساتھ شامل کر لو، سب کو اکٹھے رکھو۔ اب پرویز خٹک تک کو شامل کیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ وقت آنا تھا اس عمر میں۔ اب پرویز خٹک صاحب جو کوئی سیٹ نہیں جیت سکے، جو اپنی جماعت، وہ جی انہوں نے تو وزیر اعلیٰ بننا تھا، ساری جماعتوں ان کے ساتھ ہونا تھا۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کتنا برا حال ہوا ہے ان کا۔ اور اس میں اب سارے جو لوگ جی چینل پر آ کے تھوڑا بہت کوئی برا بھلا جو جتنا کہے گا اس میں بھی لوگ شامل کیے گئے ہیں۔ حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کچی، یہ بھی لوٹے، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، جنید انور، خالد مکسی۔ اچھا خالد مکسی کہہ رہے تھے جی وہ شہباز شریف سے مل کے کہ جی بلوچستان میں تو رٹ ختم ہو چکی ہے، وہاں تو BLA کے قبضہ ہو گیا ہے شاہراہوں پر، ختم ہوگی کہانی، لے جی آئیں کابینہ میں شامل ہو جائیں۔ کابینہ میں شامل ہوں گے اب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حال ہے۔ ابھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی میڈیا میں کہ جی وہ ختم ہو گئی ریٹ اور یہ سارا ختم ہو گیا، لہٰذا کابینہ میں شامل ہو جائیں اور ریٹ بحال ہو جائے گی۔ یہ تو یہاں پر ہو رہا ہے۔ طلال چودھری، بیرسٹر عقیل، ملک رشید، کیل داس، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت، اون چودھری، وجیہ قمر، انہوں نے وزیر مملکت کا حلف اٹھایا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو نہیں اٹھا سکے، رش بڑا تھا جی، سڑکیں بند تھیں، تو شزرا منصب اور امرغان سبحانی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بھی آ جائیں گے۔ پھر نئے مشیر ہیں پرویز خٹک، توقیر شار، محمد علی، معاون خصوصی بھی ہیں، ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زیب، طلحہ برکی۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا سائز بڑھا لیا، مگر حکومت کا بچنا اتنا مشکل لگ رہا ہے کہ انہی کا ساتھ دینے والے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا 2025 مشکل سے گزرتا نظر آ رہا ہے اور میں انہیں 2026 میں وزیر اعظم نہیں دیکھ رہا۔ یہ آپ سوچ لیجیے، ان کے اپنے ساتھ کام کرنے والے، ان کے اپنے سابق وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو کہانی ختم ہے۔ اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کابینہ کا سائز آپ بڑا کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو واحد اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی اس وقت کمزور حکومت ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر PTI احتجاج میں مظاہرین سے سلوک پر مستعفی افسر کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور وہ خوش ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے الحمدللہ میرا استعفیٰ منظور ہو گیا، میں اب آزاد ہوں، مجھے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ترغیب دینے کے لیے شکریہ، اور عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ اور یہ وزارت اطلاعات میں 18ویں گریڈ کا افسر تھا، پیر سلیمان شاہ راشدی، ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا، فوری طور پر اطلاق ہوگا، اور اس نے شکریہ ادا کیا ہے کہ شکر ہے میرا استعفیٰ منظور ہوا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جو PTI کے لوگوں پر، مظاہرین پر جو ظلم اور تشدد کیا گیا، اس کے لیے میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اور یہ خبر بن رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جناب PTI سے وفاداری کا قرآن پہ حلف دے کر الیکشن جیتنے والے بکاؤ کو بھی وزیر بنایا گیا ہے۔ 8,000 ووٹ لے کر پہلی اور آخری بار MNA بننے والے حضرات بھی وزارت کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ پھر 2 خبریں شیئر ہوئی ہیں رضوان غلزائی کی طرف سے۔
गुज़श्ता माह 63,000 पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क गए। 23 वज़रा, 3 मुशीर और 4 मुआमलीन खुसूसी को विफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया, 2 दर्जन से जायद। ऐसे ही ये देखिए ना, 63,000 लोग बेचारे बेरोजगार होकर बाहर गए, यानी बेरोजगारी की तादाद तो करोड़ों में है, लेकिन 63,000 मुल्क छोड़ गए, लेकिन यहां रोजगार मिलता चला जा रहा है। काबीना में बहुत गुंजाइश है, 24 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा जनाब यहां नौकरियां मिल रही हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, पैसा ही है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अभी काबीना ही नहीं, मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, बहुत दौलत, बहुत पैसा। ये जो छोड़कर गए हैं 63,000 जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, ये कीड़े मकोड़े थे। इनके ताल्लुकात होते और किस तरह के होते, जैसा कि राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है, लोग अपनी ताकत पर क्रिकेट बोर्ड में आते हैं और मर्जी करते हैं, इनकी मरात हैरान कुन है। अच्छा, काबीना में किस तरह आए हैं? क्या वोट लेकर आए हैं, जीत कर आए हैं, जमहूरियत से आए हैं, नजरियात से आए हैं, आइन और कानून से आए हैं? यही तो मुल्क में हो रहा है। लोग अपनी ताकत पर, क्रिकेट बोर्ड नहीं, ताकत पर हर जगह आ गए हैं, हर इदारे में आ गए हैं, हर जगह बैठ गए हैं, ताकत की वजह से। कोई नजरिया, कानून, आइन, अखलाकियात नहीं है, तो फिर यही काम क्रिकेट बोर्ड में भी होगा। इसका शिकवा राना साहब क्यों कर रहे हैं? वहां भी अगर बरह रास्त नून लीग के सारे लोगों को बिठा दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जब आपने नजम सेठी साहब को लगाया था तब क्या था? और ये काबीना में जो लोग शामिल किए गए हैं, ये मेरिट पर किए गए हैं, ये क्रीम हमारी शामिल की गई है, बड़े लायक फायक लोग हैं, वोटों से आए हुए, जीते हुए, किस क्राइटेरिया पे किए गए हैं? तो बस ओबलाइज करना था। ये जितनी भी कहानियां बना लें, कभी शहबाज शरीफ साहब दौरों के रिकॉर्ड बना रहे हैं कि जी वहां का भी दौरा कर लिया, वहां का भी दौरा कर लिया, लेकिन मिलता क्या है? 0/0। और अब कि जी यूएई के वली अहद आए हैं और यहाँ पर उन्होंने भी मुलाकात की है और मुआहदे हुए हैं, फलां हो गया। अब एक्सपर्ट्स बता कर थक गए हैं कि मुआहदे खाली होने से नहीं कुछ हो जाता। MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंड पर कब सूरत हाल होगी? शहबाज शरीफ जाते तो है, मांगने नहीं आए, मजबूरी है, लेकिन मिलता क्या है? दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब ने कामयाब कॉन्फ्रेंस करवा ली और उन्होंने कहा कि सलमान राजा, मेरा पैगाम इमरान खान को पहुंचाएं कि आप मेंबरान को कहें कि इस फॉर्म 47 की असेंबली में ना बैठें, हम असेंबली के बाहर फॉर्म 45 की असेंबली बनाएंगे और फैसला करेंगे कि इनकी तमाम कानून साजों को रिजेक्टेड, जो कानून साजियों की है रिजेक्टेड। अब कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहां कर ही दी है, यहां भी उनके लोग आ गए हैं, उन्होंने साबित तो कर दिया कि सब रुकावटों के बावजूद पुलिस भेजी, पुलिस को जाना पड़ गया, फिर भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके दिखा दी है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब इलामिये में कहा गया है, क्या कहा गया है? आइन से मुतसादिम तमाम तरामीम खत्म करने का मुतालबा, मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के क़याम का मुतालबा, तमाम सियासी असीरान को रिहा करने का मुतालबा, पीका तरामीम खत्म करने का मुतालबा, ये तो साफियों का भी है। मुल्क की कौमी क़यादत इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर मुतफ़िक़ा हुकूमत अमली इख्तियार करे। अपोजिशन जमातें अपने मुतालबात को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगी। एलामिया, ये पहली दफा इस तरह का एलामिया आया है, ये आगाज था, बैठकर इन्होंने सब बड़ों ने फैसला कर लिया है। इसमें JUI के लोग आए, JUI फजल रहमान के लोग आए, इसमें तहरीक इंसाफ तो थी ही, इसमें मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन थी, इसमें शाहिद खान अब्बासी हैं, मुस्तफा नवाज खोकर, दीगर और जमातें आई, सिंध से भी लोग आए। तो अब ये तो मुश्तरका लाहेमल आगे बढ़ रहा है और शाहिद खान अब्बासी ने 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी पढ़कर सुनाया। फिर ये खबर भी आई कि जी होटल के बाहर से पुलिस वापस चली गई, अंदर सिर्फ 8 से 10 एहलकार मौजूद रहे, क्योंकि इनको भी नजर आया कि ये तो कहानी खत्म हो गई। अब क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करेंगे, शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार करेंगे, महमूद अचकज़ई को करेंगे, जो यहाँ पर लोग आए फजल रहमान साहब के, कामरान साहब सेनेटर, उनको गिरफ्तार करेंगे, अब्दुल गफूर हैदी को गिरफ्तार करेंगे, JUI पाकिस्तान के लोगों को गिरफ्तार करेंगे, महमूद खान अचकज़ई को करेंगे, किस किस को गिरफ्तार करेंगे? सिंध से जो लोग आए गिरफ्तार करेंगे। ऐसे वक्त में जब वली अहद आए हुए हैं, यहाँ दिखाएंगे जी हम तो किसी को नहीं छोड़ते, हम तो इंसानी हकूक़ की पामाली में सबसे आगे हैं, और इंटरनेशनली सारी खबर वैसे भी इसी तरफ गई हुई थी। तो क्या इन्होंने खुद अपनी कारकर्दगी को हाईलाइट करना था। फिर जनाब वहाँ पर जिन लोगों ने देखा कि किस तरह होटल में दाखिल हुए तहरीक इंसाफ के लोग, तो उस पर उन्होंने कहा जी मैन ऑफ द मैच अखुनज़ादा हुसैन यूसुफज़ई, कि किस तरह फिर भी वो जंगला फलांग कर, दीवार फलांग कर अंदर गए और इजलास करने में कामयाब हो ही गए। तो ये जनाब कहानी है इस हुकूमत की, जिसको मैं समझता हूँ कि मिफ्ताह इस्माइल जो ज़ाहिर है अपनी हुकूमत को, नून लीग की तो है ना किसी तरह, तो पुराने नून लीगी रहे हैं और ख़जाने को भी समझते हैं, सारे मामला समझते हैं, सियासत को भी। उन्होंने बात यहाँ ख़त्म की है कि शहबाज शरीफ का 2025 मुश्किल से गुजरता नजर आ रहा है और मैं इन्हें 2026 में वज़ीर-ए-आज़म नहीं देख रहा, मिफ्ताह इस्माइल का दावा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।